Hello friends, welcome back. Myself Kakasaheb Jadhav from Jnanaprakash Vidya Mandir, Aurangabad. Welcome in Jackie's Mathematics. Friends, today we are taking the new topic, new chapter, that is ratio and proportion. In this video, we are going to discuss the ratio, direct and inverse proportion, and the properties of ratios. First of all, what is the ratio? Ratio is the relation which one quantity bears to another at the same time and having the same unit. This is time. Okay friends. Now for example, ratio of 40 centimeter to the 35 centimeter, that is 14 is to 35. 14 divided by 35. When we divide this 40 and 35 by 5, then what happen? 5 8 is 40 and 5 7 is 35. In this way friends, this is 8/7 is known as the ratio. Ratio is the relation which one quantity bears to the another at the same type and having the same unit. Okay friends. मित्रांनो, गुणोत्तर म्हणजे काय? तर जेव्हा दोन राशींमधील एकाच प्रकारच्या आणि एकक असणाऱ्या दोन राशींमधील जो काही संबंध आहे, त्या संबंधाला आपण गुणोत्तर असे म्हणतो. उदाहरणार्थ 40 सेंटीमीटरचं 35 सेंटीमीटर सोबत असलेलं गुणोत्तर म्हणजे 40 35 बरोबर 40/35. त्याचा आपण सोपे रूप देऊ. दोन्ही अंशाला आणि छेदाला 5 ने भाग जातो, म्हणून 40/5 8 आणि 35/5 7. म्हणून 40/35 हे जे काही गुणोत्तर आहे याचं सोपं रूप आलं 8/7. त्यानंतर जी काही प्रमाण आहे, समचलन किंवा समप्रमाण आणि व्यस्त प्रमाण म्हणजेच डायरेक्ट व्हेरिएबल प्रपोर्शन अँड इनवर्स प्रपोर्शन. Direct proportion means if the ratio of two quantities is constant, then the quantities are in direct proportion. For example, we have to take, suppose x and y are in direct proportion, then we write this: x is directly proportional to y. X is directly proportional to y. When we take k as a constant, then x equals to ky. Suppose x is one quantity and y is another quantity. They have the direct proportion, so x is directly proportional to y. K is taken the constant, then x equals to ky. Y is taken to this side, it becomes x/y equals to k, means k is constant. In the direct proportion, the ratio x/y remains constant. Okay friends, for example, here the example is given to us, that is the petrol in x liters and distance in y kilometers. Suppose 2 liter petrol is there, then in 2 liter petrol that car moves 30 kilometer distance, means 2/30
that is 1/15. Similarly, when the 6-liter petrol is taken, then in 6-liter petrol that car covers 90 kilometer distance, means 6/90 equals to 1/15. When the petrol is taken as 10 liter, then in 10 liter petrol that car moves 150 distance kilometer, then 10/150, that is 15, 1/15. Similarly, 40 kiloliters of petrol, then car moves, cover the distance in 40 liter petrol, that is 600 kilometer. So it is the 1/15. 1/15. When we see all this, the ratio x/y means first quantity to the second quantity, that is remains constant. 1/15, 1/15, 1/15. The ratio is constant. This is known as the direct proportion. समप्रमाण. जेव्हा दोन राशींची गुणोत्तर समान असतात तेव्हा त्यांच्यामध्ये समप्रमाण किंवा समचलन आहे असे म्हणतात. समप्रमाण किंवा समचलन दाखवण्यासाठी आपण यामध्ये काय करतो मित्रांनो, समजा दोन राशी आहे x आणि दुसरी आहे y. जसं आपण x पेट्रोल घेतलं लिटरमध्ये आणि y घेतलं कापलेलं अंतर किलोमीटरमध्ये, यांच्यामध्ये डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे म्हणजे समचलन आहे. याला वाचतो आपण x समचलन y. आणि चलनाचा स्थिरांक जर आपण k घेतला तर x बरोबर ky. आता हा y जर आपण x च्या बाजूला घेतला तर x/y बरोबर k. k हा आहे कॉन्स्टंट, म्हणजे समचलनामध्ये x/y म्हणजे दोन राशींचं पहिल्या राशीशी असलेलं दुसऱ्या राशीचं गुणोत्तर स्थिर येतं. या ठिकाणी आपण ह्या उदाहरणामध्ये बघितलेलं आहे. मग x भागिले y या प्रत्येक ठिकाणी काय आला, 1/15, 1/15 म्हणजेच काय झाला, तो स्थिर झाला. काय झाला, स्थिर. अशा पद्धतीने जे काही समचलन आहे या समचलनामध्ये दोन राशींचं गुणोत्तर समान असतं. गुणोत्तरामध्ये घेत असताना दोन्ही राशी आपण विचार केला पाहिजे. त्यानंतर आहे इनव्हर्स प्रपोर्शन. द प्रॉडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज कॉन्स्टंट, देन इट इज सेड दॅट द क्वांटिटीज आर इन इनव्हर्स प्रपोर्शन. Suppose here the speed of the vehicle of car in kilometer per hour and time in hours. Suppose speed is x and time required is y. The speed and time required are in inverse proportion. So how we can say this? The x is inversely proportional to y. Means what happen? We read this, x is inversely proportional to y. When we take the constant x equals to k/y, this y is taken to this side, x into y equals to k. Means what? In this inverse proportion the product of two quantities remains constant. Product of two quantities remains constant. For this the example is given of the speed in kilometer and time required. Speed in kilometer per hour and time required in hours. Suppose the speed of car is 20 kilometer per hour. Then time required to cover the 120 kilometer distance is 6 hours. When the speed increased by of the car, then to cover the distance 120 kilometer it takes 4 hours. Suppose this example is we want to go from Aurangabad to Nagar. Suppose the distance is 120 kilometer.
when we drive the car with 20 kilometer per hour, then it requires 6 hours. When the speed of car is 30 kilometer per hour, then it requires 4 hours. If the speed of the car is 40 kilometer per hour, then we require 3 hours. And the speed of car is 60 kilometer per hour, then it requires 2 hours. But when we multiply these, 20 into 6, 120, 30 into 4, that is 120, 40 into 3, 120, 60 into 2, 120. Means what, friend? In inverse proportion, the product of these two quantities, the first quantity and the second quantity, is constant. Means x into y equals to constant. This is the inverse proportion. मित्रांनो, व्यस्त चलनामध्ये दोन राशींचा जो काही गुणाकार आहे हा गुणाकार समान असतो मित्रांनो. उदाहरणार्थ समजा आपल्याला या ठिकाणी इथून नगरला जायचं आहे. औरंगाबाद ते नगरचं अंतर समजा काहीतरी 120 किलोमीटर आहे आणि हे 120 किलोमीटर अंतर कापत असताना जर आपण कारची चाल गती जर 20 किलोमीटर प्रति तास ठेवली तर आपल्याला 6 तास लागतील. कारचा वेग वाढवला 30 किलोमीटर केला 4 तास लागतील. 40 किलोमीटर प्रति तासाने 3 तास आणि 60 किलोमीटर प्रति तासाने 2 तास लागतील. मग या ठिकाणी या दोन्ही राशी ज्या आहेत, स्पीड जी आहे, वेग आहे हा x म्हणू आणि जो लागलेला वेळ आहे हा y म्हणू. मग x आणि y यांचा जो काही गुणाकार आहे हा प्रत्येक ठिकाणी 20 गुणिले 60 120, 30 गुणिले 4 120. अशा पद्धतीनं इथं जर बघितलं तर दोन्ही राशींचा जो काही गुणाकार आहे म्हणजेच कारचा वेग आणि लागलेला वेळ हा गुणाकार स्थिर आहे. म्हणून या ठिकाणी जेव्हा दोन राशींचा गुणाकार स्थिर येतो त्यावेळेस त्या दोन राशींमध्ये व्यस्त चलन म्हणजेच इन्व्हर्स प्रपोर्शन आहे असे आपण म्हणतो. म्हणून मित्रांनो या ठिकाणी आपण प्रपोर्शनचे दोन प्रकार बघितले, डायरेक्ट प्रपोर्शन आणि इन्व्हर्स प्रपोर्शन. दोघांमधला फरक थोडक्यात आपण बघू. डायरेक्ट प्रपोर्शन आणि इन्व्हर्स प्रपोर्शनमध्ये डायरेक्ट प्रपोर्शनमध्ये दोघांचा भागाकार स्थिर असतो आणि इन्व्हर्स प्रपोर्शनमध्ये दोन राशींचा गुणाकार स्थिर असतो. आता उदाहरण जर द्यायचं म्हटलं तर ज्या ठिकाणी वस्तू आणि त्यांचं ज्यावेळेस हे असेल किंमत त्यावेळेस समचलन असतं आणि काम आणि त्यासाठी लागणारा वेळ जर असेल तर त्या ठिकाणी शक्यतोवर इन्व्हर्स प्रपोर्शनच असतं. उदाहरणार्थ आपण बघितलेलं आहे, कारची चाल बघितली, लागणारा वेळ कमी झाला. कारची चाल कमी केली तर लागणारा वेळ वाढेल. हे झालं इन्व्हर्स प्रपोर्शन म्हणजे व्यस्त चलन. आणि समचलनामध्ये जर आपण समजा एका पेनची किंमत 10 रुपये असेल, 2 पेन घेतले तर 20 रुपये लागतील, 10 पेन घेतले 100 रुपये लागतील. म्हणजे पेनांची संख्या वाढवली तर त्यांची एकूण कॉस्टसुद्धा वाढते, म्हणून ते झालं समचलन. आता आपण मित्रांनो जे काही गुणोत्तर आहे या गुणोत्तराचे गुणधर्म बघणार आहोत. पहिला गुणधर्म आहे फर्स्ट प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ द नंबर्स a and b written as a:b. Suppose a and b are two numbers, their ratio is written as a:b or a/b. A is called the predecessor, means first term, and b is called as successor, that is second term. ओके फ्रेंड्स, मित्रांनो जी काही गुणधर्म आहे गुणोत्तराचे
गुणोत्तराच्या गुणधर्मामध्ये पहिला आहे, ज्यावेळेस दोन संख्यांचं जे काही गुणोत्तर आपण लिहितो ते लिहिण्याच्या दोन पद्धती आहे. याला म्हणतो ASB किंवा A/Bला सुद्धा आपण A:B असे म्हणतो. यामध्ये पहिला जो A आहे याला म्हणतो आपण पहिलं पद आणि Bला म्हणतो दुसरं पद. ठीक आहे मित्रांनो. त्यानंतर आपण बघू गुणधर्म 2. In the ratio of the two numbers, if the second term is 100, then it is known as the percentage. If in the ratio the second term is 100, then it is known as percentage. Means what? Suppose 60 is to 100. 60 is to 100. So what happened? The second term is 100. So it is written as 60 upon 100. Means in our day-to-day life, 60 out of 100 means that is 60%. That is 60%. Okay. So if the second term of the ratio is 100, then it is known as the percentage. Property 3rd. The ratio remains unchanged if its terms are multiplied or divided by the same non-zero number. The ratio remains unchanged if its terms are multiplied or divided by the same non-zero number. Means what? If the ratio numerator and denominator are multiplied by the same number or divided by the same number, then the value of that ratio remains unchanged. Okay. So means A is to B equals to A into K is to B into K. Means we had multiplied by the K, and K is a non-zero number, or A is to B is to C is equals to AK is to BK is to CK. जर दुसरा जो काही गुणधर्म आहे मित्रांनो, या दुसऱ्या गुणधर्मामध्ये जर दुसरं पद जर 100 असेल तर त्याला म्हणतो आपण शेकडा किंवा शतमान. इथं जर आपण बघितलं 60 is to 100 म्हणजे 60/100 म्हणजे 60/100. आता ज्यावेळेस छेद 100 होतो त्यावेळेस तो काय होतो? शेकडा. म्हणून हा झाला 60%. जेव्हा जेव्हा गुणोत्तरामध्ये दुसरं पद 100 असेल त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणतो? शेकडा. त्यानंतर तिसरं आहे, जेव्हा एखाद्या गुणोत्तराच्या अंशाला आणि छेदाला एकाच संख्येनं गुणलं किंवा त्याच्या अंशाला आणि छेदाला एकाच संख्येनं भागितलं तर त्या गुणोत्तराची किंमत बदलत नाही. या ठिकाणी उदाहरण जर बघितलं आपण 3/4 आहे. 3ला 2ने गुणलं आणि 4लाही 2ने गुणलं, काय झाला? 3 दुणे 6 आणि 4 दुणे 8, 6 8 झाला. 3ला मी 3ने गुणलं, 4ला सुद्धा 3ने गुणलं म्हणजे 3 त्रिक 9 आणि 4 त्रिक 12, 9 12 झाला. अशा पद्धतीने अंशाला आणि छेदाला एकाच संख्येने गुणलं किंवा एकाच संख्येने भागितलं तर त्या गुणोत्तराची किंमत बदलत नाही. हा आपला तिसरा गुणधर्म सांगतो. दुसरा गुणधर्म काय सांगतो लक्षात आलं? जेव्हा गुणोत्तराचं दुसरं पद हे 100 असेल त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणतो? शेकडा किंवा पर्सेंटेज, शतमान. त्यानंतर गुणधर्म आहे 4. The quantities taken in the ratio must be expressed in the same unit. रेशोमध्ये गुणोत्तरामध्ये घेत असताना ज्या काही राशी आहेत या एकाच एककामध्ये असल्या पाहिजे. म्हणजेच किलोमीटर त्या एकाच प्रकारामध्ये असल्या पाहिजे आणि एकाच एककात असल्या पाहिजे. म्हणजे आपण जर म्हटलं की एक घेतलं उंची 100 सेंटीमीटर आणि दुसरं घेतलं वजन 100 ग्रॅम, असं चालणार नाही. कारण उंची आहे
म्हणजे ते अंतर झालं आणि वजन हा वेगळी राशी झाली. म्हणून लांबी घेतली असेल तर लांबीचं लांबीशीच गुणोत्तर काढावं लागेल आणि दोन्ही लांबीसुद्धा एकाच एककात असल्या पाहिजे. उदाहरणार्थ इथं दिलेलं आहे आपल्याला 2 किलोग्रॅम आणि 300 ग्रॅम. म्हणजेच काय, त्याला आपण 2×300 म्हणता येईल का? नाही, कारण 2 किलोग्रॅम आणि 300 ग्रॅम, 2 किलोग्रॅमचं आपण 2000 ग्रॅम करू शकतो. म्हणजे ग्रॅममध्ये आपण दोन्ही एकाच एककात घ्यावे लागतील. म्हणून 2 किलोग्रॅमचा झाला 2000 ग्रॅम आणि 300 ग्रॅम म्हणजे 2000 ग्रॅमास 300 ग्रॅम म्हणजे 2000×300 म्हणजे 20×3. अशा पद्धतीने ज्यावेळेस आपण गुणोत्तर घेतो त्यावेळेस दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. बोथ दी क्वांटिटीज आर सेम अँड आर इन दी सेम युनिट. दोन्ही एकाच प्रकारचे असल्या पाहिजे आणि एकाच एककात असल्या पाहिजे. देन दी फिफ्थ वन रेशो प्रॉपर्टी, द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज युनिटलेस. Ratio of two quantity is unitless. Ratio do not have any unit. Okay friends, गुणोत्तराला कुठल्याही प्रकारचं एकक असत नाही. In this way we had finished the properties of the ratio. First property, how we can express them, A is to B, that is A upon B. Second property, the ratio, the second term of the ratio is 100, then it is known as percentage. Third property, if the numerator and denominator multiplied or divided by the same number, then the value of that ratio remains same. Fourth property, the quantities taken in the ratio must be expressed in the same unit. And the last property, that is the ratio of two quantities is unitless. In this way friend, our properties get over. If you like this video, then subscribe and share it.